Welcome to Suman ITTV, India's first and only exclusive IT channel truly dedicated to students, employees, and software professionals, where you can learn, unlearn new things, upgrade your skill set, educate, and empower yourself in IT enabled services. వెల్కమ్ టు సుమన్ ఐటీటీవీ టెక్ టాక్స్. ఈ టెక్ టాక్స్ లో భాగంగా ఈ రోజు మనం విఎక్సెల్ ఎడ్యుటెక్ నుంచి కిరణ్ గారు సిఓఓ సిఎస్ఓ మనతో పాటు ఉన్నారు. సో కిరణ్ గారిని అడిగి అసలు విఎక్సెల్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, మార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తుంది, ఇవన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం మనం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి సిమి గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ ద షో. థ్యాంక్ యూ అండి. విష్ సేమ్. యా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విఎక్సెల్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ గా మీ మాటల్లో. యా షూర్. ఇప్పుడే మీరు నవీన్ గారితో మాట్లాడారు. నవీన్ గారు నేను యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్స్, రైట్? వీ స్టడీడ్ ఇంజనీరింగ్ టుగెదర్ 30 years back. So I primarily, my education has been in central government schools and all. కేంద్రీయ విద్యాలయాలు చదివాను. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ మటుకు వీ స్టడీడ్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ఇన్ విజయవాడ, రైట్? లేటర్ ఆన్ గేట్లో టాప్ అయిన తర్వాత ఐ వెంట్ అండ్ స్టడీ at IIM Mumbai. ఇంకా 25 years ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసాం. Different companies, right? Typically IT industries, I work with companies like Accenture, Deloitte, implementing a lot of these technology solutions and all that. And then pandemic mundu, right? Naveen and me vidram kalsi 25 years celebration kosam Vijayawada veltu unnam, right? Typically 25 years ago. Then he said, I have this idea, $1 billion idea in education. I'm trying to put up a company which will actually transform the way we give education to students. Our student education kuda, it's all about మనం ఎలా గ్రామం రూట్ లెవెల్లో కెన్ వి మేక్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో దట్ ఐ థింక్ ట్రిగర్డ్ ఇన్ మై మైండ్. 2 years we were in touch. నేనేమో నా జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ యాక్సెంచర్ ఎట్ దట్ టైమ్. 2 years, 1.5 years, then Naveen came one day, said I'm resigning. Infosysలో he was very comfortable, right? He was doing very well. But at the end of the day, మేము ఎంత చేసినా కూడా ఈ 25 years కార్పొరేట్ కెరియర్లో we always had that itching, that what can we do, right? And education is one of the field where we can broadly, Naveen garu cheppinattu, nation building తీసుకురావచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావచ్చు. అండ్ ఆల్ దిస్ మన పిఎం ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తున్నారు కదా, మనం $5 trillion ఎకానమీ అవ్వాలి, $10 trillion ఎకానమీ అవ్వాలి. నా దృష్టిలో కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ సెక్టర్ ఇన్ దట్, రైట్? I think with that I got that opportunity. 1.5 years back I joined this huge journey that we have started. We have a number of schools that is implementing VXL as a solution, right? As an education transformation, primarily on the academic side, language, communication, students, right, which are able to take to government. So that's been the journey by which we started. So as a COO, దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీరు యూజ్ చేసిన స్ట్రాటజీస్ ఏంటి త్రూఅవుట్ ద పాన్ ఇండియా? Yeah. So primarily మీరు చూసారంటే lot of the companies అండి, you can always build a good software, right? It's always easy to build a good technology. You get good technology geeks, you bring a platform. And platform మన ఎడ్యుకేషనే కాదు, మేము ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి పనిచేసినప్పుడు కూడా ఫైనల్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కస్టమర్ బెనిఫిట్ చూడాలి, రైట్? ఫర్ ద అవుట్కమ్, ఫర్ ద పర్పస్ ఇన్ విచ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ బిల్డ్. సో మా పర్పస్ కూడా వెన్ వి బిల్డ్ ద ప్లాట్ఫామ్, ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ మీట్ అవర్ CTO Bharat and he is a tech genius, we consider, right? So we definitely did a good job in terms of building that platform, the innovation, right? Naveen garu maatladinattu academics lo mana school students మీద ఏ ఇంపాక్ట్ తీసుకొస్తాం, టీచర్స్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే is all about how we implement that solution, right? When we go to schools, chairmans or principal తో మాట్లాడేవంటే అంతా బాగుంది, మీరేదో చూపిస్తున్నారు, రైట్? చూస్తే బాగుంది, పిల్లలు పెంచుతా అన్నారు, 50% ఎలా పెంచుతారు, రైట్? దాన్ని ఎలా పెంచటం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, హౌ వి ఇంప్లిమెంట్. That is the reason the most important we focus, ఎందుకంటే we have a good framework, right? In terms of how we implement, because IT ఇండస్ట్రీలో మేము వస్తాం కాబట్టి, as he said, it's not about just giving a digital solution, right? ఇప్పుడు మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ప్లేయర్ కూడా తీసుకున్నారు, కంటెంట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ కంటెంట్ దట్ యూ కెన్ ప్లే ఆన్ ద స్మార్ట్ బోర్డ్స్, రైట్? కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ERP లాగా, రైట్? స్కూల్ బస్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం, అటెండెన్స్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం, యూ గివ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ రిమోట్ గా సపోర్ట్ చేయడం. మన దాంట్లో బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే, as నవీన్ గారు చెప్పినట్టు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సోల్జర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. అంటే we have a person, so once we are given a platform, there's someone we are taking, we call him more like an implementation executive. So day one మేము ఒక మెమొరాండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసిన తర్వాత, the next day itself we go and do orientations to teacher and students how they need to use the platform, right? So once we do that, then on regular visits, right,
సో టీచర్కి మనం ట్రైన్ చేసాం, స్టూడెంట్స్కి ట్రైన్ చేసాం అంటే టీచర్ టీచ్ చేస్తుంది వాట్ ఎవర్ షీస్ టీచింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్, మ్యాథమెటిక్స్ ఉండొచ్చు, దానిలో ట్రిగ్నోమెంటరీ ఉండొచ్చు, దాని రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ మనం స్టూడెంట్స్కి ఇస్తున్నారు. తర్వాత స్టూడెంట్స్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇది ట్రాక్ చేస్తూ వాళ్ళకి కన్సిస్టెంట్గా రిపోర్ట్స్, కమ్యూనికేషన్ చేయటం, రైట్? దెన్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ డూయింగ్ వెల్, హు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్. దట్స్ వేర్ ఐ థింక్ నవీన్ గారు చెప్పారు పర్సనలైజ్ లెర్నింగ్ పాత్ అని, రైట్? సింపుల్ వర్క్ షీట్స్ ఇవ్వటం, మీడియం వర్క్ షీట్, ఏఐ ఆల్గరిథం వాడి, లైక్ టెక్నాలజీ వాడి ఇమీడియట్గా స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వటం, రైట్? తర్వాత స్టూడెంట్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన మళ్ళీ టీచర్ వచ్చి ఇంటర్వెన్స్ చేసే పిల్లవాడు మనం ఇచ్చాం వర్క్ షీట్స్, వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకున్నారా బిఫోర్ దే రైట్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్, రైట్? ఇఫ్ యూ డూ దట్ ఆన్ అ కంటిన్యూస్ బేసిస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ రెమిడియల్ బకెట్ అని, రైట్? పిల్లవాడు ఎక్కడైనా తప్పు చేయని సిస్టంలో అక్కడ వాడి తప్పులు కనుక ఇప్పుడు పాతకాలంలో మనం ఏంటంటే మన క్వశ్చన్ పేపర్ రాసిన తర్వాత పట్టించుకునే వాళ్ళం కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఉన్న వల్ల ఒకటి ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఎవరి తప్పులు వాళ్ళకి కనపడతాయి, టీచర్ కనపడుతుంది, పేరెంట్ కూడా కనపడుతుంది సిస్టంలో చేసి. ఇప్పుడు తప్పదు, పిల్లవాడు వెళ్ళి కరెక్ట్ చేయాలి, వాడు చేయకపోతే డెఫినెట్లీ టీచర్ వాళ్ళని అడుగుతారు, పేరెంట్ అడుగుతారు, మళ్ళీ మా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అడుగుతాడు, ఆయన పర్పస్ అది. సో అలా ఏం చేసామంటే మనం జస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ 10% స్టూడెంట్స్ సెల్ఫ్ లెర్నర్స్ అంటాం కదా వాళ్ళే చేస్తారు. సో ఫస్ట్ నేను చూసాను 1 month వెళ్ళాం, సిస్టమ్ బాగుంది, అందరు బాగుంది, మళ్ళీ 10% స్టూడెంట్స్ వాడుతున్నారు. దెన్ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి ప్రిన్సిపల్, ఏంటి మీ ప్లాట్ఫామ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. దెన్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ వెళ్ళిన తర్వాత డైలీ ఈజ్ ఏబుల్ టు టెల్ వీఆర్ సెండింగ్ రిపోర్ట్స్, కాబట్టి ఆ 10%ని తీసుకెళ్ళి మేము 70%, 80% స్టూడెంట్స్ చేయటం పార్టిసిపేషన్ తీసుకొచ్చాం. వెన్ స్టూడెంట్ స్టార్ట్స్ డూయింగ్ ఇట్, automatically results starts coming, right? When they write the exam and we can compare with previous year, ఎప్పుడు మా విఎక్స్ఎల్ ప్లాట్ఫామ్ లేదు అప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చిన యావరేజ్, ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ వాడిన తర్వాత మనం కండక్ట్ చేసే ఈ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్, రైట్? FA1, FA2 అలా ఉంటాయి ఫైనల్ ఎగ్జామ్, దాంతో కంపారిజన్ చేసి వీఆర్ ఏబుల్ టు షో ద రిజల్ట్స్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ టెలింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈస్ రియల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, రైట్? దట్ డజంట్ మీన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఛాలెంజెస్, వీ హ్యావ్ ఛాలెంజెస్. So that is what our implementation executive does, and throughout the academic year we support. Once we do this compared to anyone else, I think the results come, and that is where implementation strategy is all about. More important, how you are interacting with students, teachers, regularly communicating to them, finding ways how to improve things. And ఇది evolve చేయడానికి కూడా మాకు 1.5 year పట్టింది, రైట్? సో day 1 మీరు అడిగితే అన్ని సక్రమంగా జరిగిందా? జరగలేదు. Today we are definitely in a better state, so we are able to implement and actually industrialize చేసామండి. సో ఇప్పుడు వెరీ ఈజీ, ఒక స్కూల్ వచ్చిందంటే ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా నవీన్ గారు చెప్పినట్టు సిటీల్లోనే ఉండరు, we have a lot of rural locations across states, that is also helping in employment in a way, right? And that doesn't mean only మన టెక్నికల్ బీటెక్ వాళ్ళని తీసుకోవాలి, మా దాంట్లో BA వాళ్ళు ఉన్నారు, BCom వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తున్నాం. So that they are able to also go both and the implement. people, technical and Non-technical people also get it. See, that way I feel the bigger word, whatever we're feeling in nation building is happening, right? At the end of the day, nation building and students uplift cheyadam wal journey lo, and also we're able to create employment which will help, and the farther we go, I think we can actually play a big role in that. స్కూల్లో టీచర్స్ ని ట్రైన్ చేస్తారు, మైట్ బి దిస్ సొల్యూషన్ ఆల్సో యు ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? కరెక్ట్ అవును. సో టీచర్ కి ఏంటి ఏమన్నా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉంటాయా? ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆమె నేర్చుకునేది మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఇది 100% సక్సెస్ఫుల్ అయిందా? ఐ మీన్ దీంట్లో ప్రతి దీనికి అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్నట్టు మీరు ఛాలెంజెస్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తున్నారా? యా, ఐ థింక్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, రైట్? సో టిపికలీ మా దృష్టిలో ఏ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకెళ్ళినా కూడా చైర్మన్ ప్రిన్సిపల్ ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్, బట్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టేక్ హోల్డర్ మాకు టీచర్. బికాస్ టీచర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఆ సొల్యూషన్, రైట్? ఆ సొల్యూషన్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్, లెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఉంటేనే వర్కౌట్ అవుతుందండి. అదర్వైజ్ నేను చెప్తున్నాను, మాకు సైన్ చేసి చైర్మన్ ఇచ్చిన టీచర్ వాడకపోతే స్టూడెంట్స్కి అసైన్ చేసి రెగ్యులర్ చూడకపోతే జరగదు. అందుకని మా ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంది, అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ప్రోడక్ట్ అని, రైట్? డిజిటల్ ప్రోడక్ట్. మేమేమంటాం అంటే 2-5-15 రూల్ అంటాం. దాంట్లో మాకు 2 నిమిషాలే కావాలి టీచర్ నుంచి, ముందే చెప్పేస్తాం ప్రిన్సిపాల్కి, రైట్? మీరు రెగ్యులర్ ఏం టీచ్ చేస్తున్నారో టీచ్ చేయండి, కానీ 2 నిమిషాలు, 1 నిమిషం వచ్చి మా సిస్టమ్ నుంచి కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇవ్వాలి, రైట్? ఒక స్టూడెంట్ నేర్చుకోవటానికి. సో న్యాచురలీ వీ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద టీచర్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది ఇచ్చిన తర్వాత వెన్ స్టూడెంట్ కంప్లీట్, నెక్స్ట్ డే టీచర్ దగ్గర మొత్తం డేటా ఉంటుంది, ఏ స్టూడెంట్ ఎలా చేస్తారు అంటే రెలవెంట్ వీడియో కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, ఒక సినాప్సిస్ లాగా, రైట్? తాత్పర్యం అంటారంటే,
రైట్? ఏమేమి టీచ్ చేసావు నువ్వు అయినా కూడా చదివితే ఒక 5-10 క్వశ్చన్. సో అది ఎఫర్ట్ ఎనివే తగ్గించాం, రైట్? రెండోది ఏంటంటే మేము ఈ జీరో డిజిటల్ ప్రోడక్ట్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చాం, రైట్? ఇప్పుడు డిజిటల్ అనేసరికి ఎక్కడ మొబైల్ డివైస్ వాడాలి, నవీన్ గారు కూడా చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ 100 స్కూల్స్కి వెళ్ళామంటే 90 స్కూల్స్ ప్రోడక్ట్ బాగుంది, బట్ మేము చేయలేము. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్ ఇయర్ మొబైల్, రైట్? ఆర్ ఎనీ డివైస్, ల్యాప్టాప్లో చేయడం. అప్పుడు జీరో డిజిటల్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ మేము చెప్తున్నాం, ఎక్కడ మేము క్వశ్చన్ పేపర్ ఇమీడియట్ ప్రింట్ చేసుకోగలము, రైట్? ఎందుకంటే టీచర్ ఈ రోజు ఎగ్జామ్స్ రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయాలి, దానికి టైం పడుతుంది. అందుకనే మన FA1 ఎగ్జామ్ మీరు చూసారంటే 3 నెలల తర్వాత జరుగుతుంది. 3 నెలల తర్వాత ఒక పెద్ద ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. టీచర్ ప్రిన్సిపాల్ తెలియటానికి అసలు స్టూడెంట్స్ ఎలా జరిగారు, టీచర్లు ఎలా చెప్పారు. మా జీరో డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వేర్ వి సే ఇట్స్ డే 16 మ్యాజిక్ అంటాం. ఒక చాప్టర్ 15 రోజులు అయిపోయిన వెంటనే, రైట్, స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం క్వశ్చన్. అంటే టీచర్కి అసలు ఎఫర్టే లేదు, రైట్? తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ ఇస్ ఎ బిగ్గర్ ఎఫర్ట్, ఎందుకంటే టీచర్ ప్రతి స్టూడెంట్ని కరెక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ. దాంట్లో ఏమన్నా మేము OMR షీట్ అని ఇచ్చాం, బబుల్ షీట్, రైట్? IIT ఎగ్జామ్, నీట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా ఫాలో అవుతా అదే సింపుల్, అది ప్లెయిన్ పేపర్. దాన్ని బబుల్ చేసేసరికి ఎంటైర్ స్టూడెంట్ క్లాస్ రూమ్లోనే చేస్తున్నాడు. సో పేరెంట్స్కి స్కాన్ చేసేస్తే మొత్తం రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. రిజల్ట్ వచ్చిన వల్ల ఈ టీచర్కి ఎవాల్యుయేషన్ టైం కూడా పోయింది. ఇప్పుడు బికాస్ నవీన్ గారు చెప్పినట్టు ఈ సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ కాదు. దాంట్లో మేము AI వాడుతున్నాం, రైట్? AI స్కాన్ చేసి అసలు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏంటి, రైట్? ఎలా రాశాడు పిల్లాడు, కథ రాశాడా లేదా, కరెక్ట్ ఆన్సర్తో కంపేర్ చేసి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆగేసి త్రూ అయిపోయి నెంబర్. అంటే నేను క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ టైం తీసాను, ఎవాల్యుయేషన్ తీసాను. టీచర్ కెన్ దెన్ ఫోకస్ ఆన్ యాక్చువల్ టీచింగ్ అండ్ లేటర్ ఆన్ అడిషనల్ టైం వచ్చిందంతా రెమెడియల్లో షీ కెన్ స్పెండ్ టైం. ఇచ్చిన వర్క్ షీట్స్లో స్టూడెంట్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఎవరు వీక్గా ఉన్నారు, ఎవరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, రైట్? ఈవెన్ యూ అప్లిట్ ద స్ట్రాంగర్ స్టూడెంట్స్కి యూ గివ్ అ కాంప్లెక్స్ వన్ సో దట్ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సింపుల్ స్టూడెంట్ నువ్వు కాంప్లెక్స్ ఇచ్చావంటే ఎనివే చేయరు, పక్కన పెట్టేస్తారు. బట్ సింపుల్ ఇచ్చావు అనుకో, ఆల్రెడీ తక్కువ వస్తున్నాయి మార్క్స్, then he'll improve. When you're improving the whatever you say slow learners and also improving fast learners, automatically average పెరుగుతుంది, right? That is how we are able to show this academic. ఈ అంత జర్నీలో we made teacher effort lower, right? As I said, right? Bandwidth అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చాం, right? 30%, so that they can spend time more on effective teaching, remedial interventions to help students in their journey. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఒకటేలాగా ఉండదు కదా, ఎడ్యుకేషన్ లో చాలా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ని సెట్ చేసుకొని వెళ్ళి అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బుక్స్ మారిపోయినాయి అనుకోండి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేయొచ్చు, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా అసలు మీరు ఫేస్ చేశారా? మీరు చెప్పినట్టు ఎడ్యుకేషన్ లో లాట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు NEP న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని వచ్చింది, రైట్? లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రక్చర్డ్. ఇప్పుడు బుక్స్ లో చేంజ్ వచ్చినా what we have done is we have developed a lot of AI వాడి lot of tools, so immediately we can easily align our content. మా బేసిక్ ప్రైమైజ్ ఏంటంటే మీరు ఏం టీచ్ చేస్తున్నారు క్లాస్లో, రైట్? ఆ బోర్డ్ ఏదైనా ఉండండి, ఏమైనా పబ్లికేషన్ ఇమీడియట్లీ అలైన్ చేస్తాం. ఈ అలైన్ చేయడానికి కూడా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్విక్ tools that we have developed, right? Because we come from technology background. Naveen nanu chusa, nenu Bharat leadership team lo, right? We know how to effectively use the technology to quickly align. Now once we make it, at the end of the day ma premise ante ipudu strategic vision lo kuda main thing is how do we innovate at speed, right? మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక రివార్డ్ ప్లాట్ఫామ్ లా స్టార్ట్ చేసాం, అది ఇప్పుడు ఏం లేదని. దాని తర్వాత అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చాం, జీరో డిజిటల్ అని, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడే ప్రొఫెషన్. సో యాజ్ లాంగ్ as you're adding different solutions and where students is able to learn not only on the maths but also on communication ability and all, it's going to help, right? So I think with that focus, education ఏ changes వచ్చినా కూడా we can at speed, right, whether align with the content or bring in the technology elements, right, AI machine learning to improve, right, the way learning can go to students. And we've been able to successfully do, I think in the last 2 years itself we've been grown to all this 10,000 schools, direct plus indirect through partners, we've been able to service and actually bring this education. But ఎలా మీరు ఏమనాలి, పేరెంట్స్ ని కానివ్వండి, స్కూల్లో టీచర్స్ ని కానివ్వండి, ఆ స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ని కానివ్వండి, ఎలా కన్విన్స్ చేస్తున్నారు మీరు? అంటే మొత్తం అంతా డిజిటల్ ఉన్న వరల్డ్ లో మీరేమో జీరో డిజిటల్ తో స్టార్ట్ చేశారు, ఇది ఫస్ట్ టైము. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ టు కన్విన్స్ దిస్ పీపుల్? So I think it's an interesting question, Andy, right? So it is a digital world, we will continue to leverage digital. So మా దగ్గర డిజిటల్ సొల్యూషన్ ఎనీవే ఉంది, right? As we told, the first product ఏం academic excellence అన్నాము, whatever we give and our device లో చేయాల్సి వస్తుంది.
వాట్ వీ అబ్జర్వ్ ఇస్, మాదే కాదు అన్ని కాంపిటీటర్స్ ఏ సొల్యూషన్ తీసుకోండి మీరు, రైట్? మీకు తెలుసు అంత పెద్ద కాంపిటీటర్, ఐ నీడ్ నాట్ నేమ్ దెమ్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ డిజిటల్ డివైస్, బట్ ద మార్కెట్ ఫర్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ 20% అండి. మీరు మొత్తం మార్కెట్, అందుకనే నవీన్ గారు ఎప్పుడు చెప్పారో 80% మార్కెట్లో అసలు ఈ ప్రోడక్ట్సే లేవు, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ప్రోడక్ట్ అని, రైట్? అకాడమిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది. ఇఫ్ ఐ టెల్ అకాడమిక్స్ నేను ఇంప్రూవ్ చేయాలి, నేను డివైస్లో ఇస్తాను, ఆ పిల్లవాడికి పేరెంట్ డివైస్ వేయలేదంటే పేరెంట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు అబ్జెక్ట్ ఇట్. సో దెర్ ఇస్ నో వే టు కన్. సో నంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ వీ వెంట్, సర్టన్ ప్లేస్ వెన్ పేరెంట్స్ సెడ్ నో, చైర్మన్ లైక్స్ ఇట్, హీ కెనాట్ టేక్ ద ప్రోడక్ట్ అండి. దానికోసం వీ ఇన్నోవేటెడ్ దిస్ జీరో డిజిటల్, రైట్? ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ యూనిక్, నో వన్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ చేస్తారు. జీరో డిజిటల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్న వల్ల ఎప్పుడు నేను పేరెంట్కి చెప్తున్నాను, మీ పిల్లవాడు డివైస్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. సో పేరెంట్ హెస్ నో అబ్జెక్షన్ అండి. సో ఆటోమేటిక్లీ నా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో వెళ్ళాను, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ టు పేరెంట్స్, హీ హెస్ నో అబ్జెక్షన్ యాజ్ లాంగ్ as నువ్వు పిల్లవాడు చదువు పెంచుతానంటున్నావు, స్కూల్లో మీరు ఏమైనా చేయించుకోండి. పిల్లవాడు నాకు ఇంట్లో వచ్చి నాకు మొబైల్ ఇది ఏదో చదవాలి, నాకు మొబైల్ ఇవ్వండి, మొబైల్ తీసుకున్న తర్వాత మా విఎక్స్ఎల్లో మేము ఇచ్చిన హోంవర్క్ చేస్తాడా వేరే చేస్తాడా ఎవరికి తెలియదు. ఇన్ ప్రాక్టికల్ వి ఫేస్ దట్ ఇష్యూ, రైట్? ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ దే ఆర్ మిస్యూజింగ్. సి, మొబైల్ అనేది ఒక కత్తి లాంటిది, యూజ్ ఫర్ ద రైట్ పర్పస్, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ కెన్ బి డన్, రైట్? డాక్టర్ కత్తి ఒకలాగా వాడతారు, తర్వాత నువ్వు దొంగ కత్తి వేరేలాగా వాడతారు. మొబైల్ కూడా అంతే అండి, ఇట్ రైట్ పర్పస్ వాడటం. సో ఇప్పుడు మేము జీరో డిజిటల్ ఎప్పుడు చెప్పాము, సడన్గా మాకు 20% ఆఫ్ మార్కెట్ అనేది 70 to 80% ఆఫ్ మార్కెట్ వచ్చేసింది. సో నాకు 100 స్కూల్స్ మాట్లాడితే 80 to 90 schools are interested in zero digital. So in a way I would say that is our edge, right? So convincing zero digital is becoming a cakewalk for us, right? So అందుకనే zero digital along with digital hybrid solutions also we are giving to number of schools. మీరు డివైస్లో వేయండి, ఎంతమంది చేస్తారో చేయండి, బట్ జీరో డిజిటల్ అనేది సరే క్లాస్ రూమ్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి 100% స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్, యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎవాల్యుయేషన్, teacher has the data. Digital device lo if students don't do, automatically our students data teacher ki undadu kabatti they don't know whether the student has studied or not. So in ever growing digital world and with internet coming in, right, that is the reason we are leveraging the internet and penetration, because in the rural areas also you have now this internet, right? You just have a single computer to print your question paper, మీ OMR sheet bubble చేస్తే చేయగలరు. సో నవీన్ గారు చెప్పినట్టు 6,000 ఫీజు ఉన్నోళ్ళు 20 నుంచి 20,000 ఫీజు ఉన్నోళ్ళు మాకు ఎక్కువ స్కూల్స్ చేస్తున్నారు, అండ్ దట్ ఈస్ కీపింగ్ అస్ ఎక్సైటెడ్ ఇన్ ఎ వే, రైట్? సో వీఆర్ ఏబుల్ సి, మా డాటర్ చదివింది ఆక్రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, సో ఐ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, దాని ఎడ్యుకేషన్, యువర్ సఫిషియంట్ ఫీజ్ టు గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. టీచర్ టీచింగ్ ఇన్ స్కూల్, హియర్ టీచర్ క్వాలిటీ ఆ లెవెల్లో ఉండదు కాబట్టి వీ షుడ్ యూజ్ ద బ్లెండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సర్టన్ థింగ్స్ చేసి టీచర్ను కూడా ఎయిడ్ చేసుకుంటూ, ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, యూ కెన్ రియల్లీ రీచ్ అవుట్ టు లాట్ ఆఫ్ రూరల్ స్కూల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. అండ్ వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ టు దెమ్, బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరం హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా ఈ ఎర్త్లో పుట్టామండి, రైట్? సో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ అఫోర్డబుల్ చేయగలండి, అండ్ దట్ ఈస్ ద జర్నీ వీఆర్ ఇన్. విఎక్స్ఎల్ సొల్యూషన్స్ లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది? సో కరెంట్లీ అండి మేము క్లోజ్ టు 120+ ఎంప్లాయీస్ అండి, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ థింక్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్లో ఉన్నారండి. మేజర్ టీమ్ టెక్నాలజీ టీమ్ డెఫినెట్లీ ఉంది, ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ దెన్ నేను యాక్చువల్లీ ఐ హెడ్ ద ఆపరేషన్స్, సో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసే టీమ్ అనేది మేజర్ చంక్ ఆఫ్ ద టీమ్ అండి. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ సేల్స్ టీమ్ అండ్ అన్ అకాడమిక్ టీమ్, ఎందుకంటే మేము కంటెంట్ పెట్టాలి. దిస్ ఇస్ 4 different teams. 2.5 years back, Naveen, who is the founder, who started off and our friend. Now we have been growing continuously on this particular journey. Now ఈ ఎంప్లాయీ ఈస్ ఎ క్లియర్ మిక్స్ ఆఫ్, మేము ఐటీలో వచ్చాం కాబట్టి అక్కడంతా టెక్నాలజీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బీటెక్స్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే వస్తారు, రైట్? దిస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ హావ్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, రైట్, వేర్ నాట్ ఓన్లీ బీటెక్స్, ఎవరు వేరే డిగ్రీలు చేస్తున్నా వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ దెమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు కంటెంట్ టీంలో తీసుకోవాలంటే ఇట్స్ మోర్ ఆన్ grades 1 to 12 are related content మేము పెడతాం, కాలేజ్, యూనివర్సిటీస్, కాబట్టి దే కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్? సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్. ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా వీఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్, వీ కెన్ ట్రైన్ దెమ్ ఇంటర్నల్లీ అండి. సో యూ కెన్ కమ్. సో ఐఎమ్ నాట్ బైండెడ్ బై ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండాలి, ఈ స్కోర్ ఉండాలి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్కిల్స్ ఉందా, యాటిట్యూడ్ టు లెర్న్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ వీ టెస్ట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో వాళ్ళు తీసుకొచ్చి జాయిన్ అయినప్పుడు అందరూ డిఫరెంట్ లెవెల్, ఎంట్రీ లెవెల్లో జాయిన్ అవుతారండి, రైట్? ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎగ్జిక్యూటివ్, కంటెంట్. స్టార్ట్అప్ ఉన్న వల్ల లాట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది మా దాంట్లో అండి. వీ క్లియర్లీ టెల్ దెమ్ అప్ ఫ్రమ్, బీ ప్రిపేర్డ్ టు కంటిన్యూస్లీ లెర్న్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. సో మా దాంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు కంటెంట్ టీంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంప్లిమెంటేషన్ టీంలో చేసుకుంటూ
later on tech team లో కూడా మూవ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, right? As a cross horizon, and some are also able to support digital marketing, right? As మీరు చెప్పినట్టు marketing strategy, how you reach out, right? So the flexibility of what you can learn and access to leadership. A lot of people can just open a door and meet Naveen or నన్ను ఇద్దరిని ఈజీ కలవగలరు, డిస్కస్ చేయగలరు. లార్జ్ కార్పొరేట్స్లో మేము యాక్సెంచర్లో ఉన్నప్పుడు వీఆర్ క్లోజ్ టు 6 lakhs ఎంప్లాయీస్ అండి, రైట్? ఇండియాలోనే 3 lakh ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మా దృష్టిలో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు ఇండివిజువల్ కెరియర్, రైట్? వెదర్ యూఆర్ రెడీ టు లెర్న్, యూఆర్ యాప్టిట్యూడ్. నౌ వీఆర్ డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంటర్నల్, రైట్? టెక్లో వచ్చామంటే దే కమ్ వాట్ ఎవర్ స్కిల్స్, రైట్? జావా స్కిల్స్ ఉండొచ్చు, మొబైల్ యాప్ స్కిల్స్. యూ వాంట్ టు స్టే దట్ లైన్, వీ ట్రైన్ and you continuously grow. Java developer ga join, you become grow to the levels of CTO. Implementation, you have implementation executive, then tarvata you become more like client relationship managers. So because they handle the customers and school principal chairmen, so and then you can become a VP of operations and all that. Your skills around how you handle customers, lot of pressure untundandi, anta easy ga education. మేము ఐటీలో వేరే ఇండస్ట్రీస్ చేసే వాళ్ళం, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ అండి, రైట్? వెన్ యూ మీట్ ప్రిన్సిపల్స్, చైర్మన్, యూ మీట్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్, కొన్నిసార్లు చాలాసేపు వెయిట్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది మీటింగ్స్, రైట్? యూ నీడ్ టు గెట్ యూస్ టు దట్. సో ఇట్ రియల్లీ టీచెస్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్కిల్స్, రైట్? సో ఆన్ ద గ్రౌండ్ ట్రైనింగే చాలా జరుగుతుంది. మాకు ఇన్ హౌస్ వీ హ్యావ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్స్ చేస్తాం, రైట్? కమ్యూనికేషన్స్ ఎబిలిటీలు పెరగాలి కాబట్టి, ఆర్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్స్. సో వీ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అండి. టాలెంట్, I would say talent growth, right, is more important, because at the end of the day it's all about talent. What company is reflected based on what talent you hold. So I think we have been successfully doing, and because still we are still 120 employees. Tomorrow our plan is we might become 12,000 or maybe 1 lakh employees. So I think a lot of structure around training technical and non-technical folks, and also get trained technical people on the latest technologies. Lot of exposures. I mean, lot of interns తీసుకుంటాం colleges, we have from MBA colleges now who come as interns 2-3 months, and they're given a big exposure, right? And then who does well, we give a pre-placement officer, they join in. So I think we have a good mix of people to play around, right? And for everyone joining the career, I think as a startup culture మీరు చూసారు ఇండియాలో, అండ్ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ అనేది ద మోస్ట్ వాంటెడ్ థింగ్ నౌ, రైట్? దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. మా టైంలో ఓకే, అప్పుడు ఐటీ షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ నుంచి చదివచ్చు. ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అండి అందరికి. సో లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ చేస్తాం మేము అరౌండ్ పీపుల్ గ్రోత్, టాలెంట్ గ్రోత్, అండ్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్. వీ టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఆన్ ఇట్, and we tell be prepared, you can be put in any of the areas to grow yourself. All the best andi. Thank you so much for sharing your experience and knowledge with us. Thanks a lot Simi garu to get us on the show and all that. Thanks a lot. Thank you so much. So చూసాం కదండి, ఈ VXL సొల్యూషన్స్ తో ఒక 50% స్కోర్ చేయగలుగుతుంది ఒక స్కూల్, సేమ్ కరికులం తో అండ్ సేమ్ టీచర్స్ తో అంటున్నారు వీళ్ళు. సో ఈ రోజు ఈ సొల్యూషన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. స్టే ట్యూన్. థ్యాంక్ యూ.